Hello students, good morning everyone and welcome back to your English class. I am Chavi, your English teacher for the today. Students, we will do chapter number 7 of your book My English Companion, that is The Punjab A Glimpse. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ My English Companion book ਦਾ chapter number 7 The Punjab A Glimpse ਕਰਾਂਗੇ। Glimpse ਮਤਲਬ ਝਲਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਪਾਓਗੇ। So let's start with the chapter The Punjab A Glimpse. Students, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। A new district has been, that is Malerkotla, right? So now there are 23 districts. Remember? Yes. So before doing the chapter, note down the difficult words and their meanings you are going to read in the chapter. So note these down in your copies. Learning new words and their meanings in the given context. First, recognize. Recognize, which means पहचानना. Second, pavilion. Pavilion, it means mandap. Third, zest. Zest, it means josh. Fourth, invasion. Invasion, it means hamla. You can see the pic. The army is doing invasion in it. Army ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Next word is brutal. Brutal, it means ਕਰੂਰ. Sixth word is procession. Procession, it means ਜਲੂਸ. Next word is irrigate. Irrigate, it means ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। Eighth word is melodious. Melodious, it means ਮਧੁਰ, ਸੰਗੀਤਮਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ, that is called melodious. Next word is shrine. Shrine, it means ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that place is called shrine. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ, ਟੈਂਪਲਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ shrine ਹਨ। 10th word is pilgrimage. Pilgrimage, that is called ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। Next word is architect. Architect, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। Those people are called architects. Last word is manufacture. Manufacture, it means ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? Manufacture. So these are the words you are going to read in the chapter. Now let's begin with our chapter The Punjab A Glimpse. Balle balle oh balle balle. Mr. Matthew had taken his students on a trip to Amritsar. Children, you must have recognized this famous folk dance of Punjab, said Mr. Matthew, pointing at the Bhangra dancers in front of the Punjab pavilion. Mr. Matthew teacher ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੈਵੀਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? Bhangra, right.
ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮੈਥਿਊ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਬਾਰੇ, ਲੋਕ ਨਾਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ। ਪੋਇੰਟਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਡਾਂਸਰਸ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਭੰਗੜਾ ਡਾਂਸਰਸ ਵੱਲ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੈਵੀਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਸਟਰ ਮੈਥਿਊ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਯੈਸ ਸਰ, we saw this folk dance during the Republic Day celebrations this year, replied the children. ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਾਲ। This dance is full of energy. It shows the great zest for the life of the Punjabis, said Mr. Matthew. ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮੈਥਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਚ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਾਚ ਭੰਗੜਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਇਹ ਨਾਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। Punjabis are very self-respecting and hard-working people. ਮਿਸਟਰ ਮੈਥਿਊ ਹੋ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ, ਸਵੈ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਪੀਪਲ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਫਾਈਂਡ them begging in the streets. ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮੈਥਿਊ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। They are also very brave. ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ brave ਵੀ ਹਨ। brave ਮਤਲਬ ਬਹਾਦੁਰ, ਬਹਾਦੁਰ ਵੀ ਹਨ। And never show their back in the battlefield. ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਹੈਵ ਫੇਸਡ all the foreign invasions boldly. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਨ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੋਲਡਲੀ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। During the struggle for India's freedom, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ gave the country great heroes. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੀਰੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। They included patriots such as Lala Lajpat Rai, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਅਦਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਹੀਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜੇ ਵੀ। We call Lala Lajpat Rai ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਐਂਡ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ। ਰਿਮੈਂਬਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। All these brave sons of Punjab sacrificed their lives for their country. ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ
पुत्तर है पंजाब दे, जेड़े कि ब्रेव बहादुर पुत्तर है पंजाब दे, इन्हां ने अपने देश लई अपनी जिंदगी कुर्बान कर दिती। Lala Lajpat Rai died as a result of the brutal lathi charge while he was leading a procession against the British in 1928. Lala Lajpat Rai जी दी कहंदे मौत एक बहुत ही करूर लाठी चार्ज दौरान हुई, ਜਿਹੜਾ कि उन्होंने 1928 ਵਿੱਚ अंग्रेज़ां ਦੇ खिलाफ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, उस जलूस ते अंग्रेज़ां ने लाठी चार्ज किया ते उस दौरान लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए, उन्हां दी मौत हो गई। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु were hanged for raising their voice against the British cruelties। ते भगत सिंह जी, सुखदेव जी ते राजगुरु जी नूं फांसी दी सज़ा दे दिती गई, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ां दे खिलाफ, अंग्रेज़ां दे अत्याचारां दे खिलाफ आवाज़ चुकी, तो उन्होंने फांसी दे दिती गई। किस दिन दिती सी फांसी, पता है तुहानू, याद है? टेल मी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी नू किस दिन फांसी दिती गई सी? यस, 23 ऑफ मार्च 1931, 23 मार्च 1931 नू। Remember this. Bhagat Singh was just 26 years old then. ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 26 ਸਾਲ ਸੀ। ਸਿਰਫ 26 ਸਾਲ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਕੁਝ। Children, look at the portraits of all the freedom fighters in the pavilion। ਮਿਸਟਰ ਮੈਥਿਊ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ इस पेविलियन विच, पंजाब पेविलियन विच सारे फ्रीडम फाइटर्स दे पोर्ट्रेट्स, पिक्चर्स देख सकते हो। सर, what is this building that has marks all over its walls? asked Chintu। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਮਿਸਟਰ ਮੈਥਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਿੰਟੂ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਟਰ ਮੈਥਿਊ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਰ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਆ? ਟੈਲ ਮੀ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਲ ਮੀ, ਕਮ ਔਨ। ਯੈਸ, ਦੇ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ। ਮਿਸਟਰ ਮੈਥਿਊ ਟੋਲਡ ਚਿੰਟੂ। ਮਿਸਟਰ ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਚਿੰਟੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫੇਮਸ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਬੁਲੇਟ ਮਾਰਕਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਾਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। On 13th April 1919, a crowd of around 20,000 people had gathered for a public meeting here। ਮਿਸਟਰ ਮੈਥਿਊ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮਾਸੈਕਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। They included men, women and children। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਵੀ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। The British General O'Dwyer came there with his armed soldiers। British General O'Dwyer ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। He blocked all the exit points। ਜਨਰਲ ਓਡਾਇਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। Then he ordered his men to start firing
without giving any warning to the people gathered there। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਓਡਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। About 1000 people were killed। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। And more than 1500 were wounded। ਤੇ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। So think about that ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੇ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਵੀ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ these are the cruelties, ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਵ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹਾਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੂ ਡੂ ਦਿਸ ਰਾਈਟ? ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ, ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਸਮਾਈਲਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ? We have to be strong, we have to be brave। ਤਾਕਤਵਰ ਬਣੋ, ਬਹਾਦਰ ਬਣੋ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। Mr. Matthew told his students about the partition of India in 1947। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। He said, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, The people of Punjab suffered due to partition of the country on the eve of independence in 1947। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਵ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਈਵ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। There was a terrible bloodshed। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। Thousands of people had to leave their homes। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਸੀ। And live in refugee camps। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਵੰਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਧਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸਿਆ ਵਸਾਇਆ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। However, the Punjabis worked hard and started life afresh. ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਜ਼ੇਪਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। They played a great role in rebuilding the state. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। They made Punjab the granary of India with their hard work and agricultural skills. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਕਿੱਲਸ ਨਾਲ, ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। They brought about a green revolution in the country. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗ ਗਈਆਂ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੀਨ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। Soon India became a developing country. ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। And it was mainly due to the hard work of the Punjabis. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ। Sir, wasn't Punjab further divided when the state of Haryana was carved out of it? Asked Raju. ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਰਾਜੂ, ਕਿ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਰਾਜੂ। ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮੈਥਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜੂ। In 1966, the state of Punjab was reorganized on the basis of Punjabi and Hindi languages. 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1966 ਨੂੰ, 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Some of the hilly areas of Punjab like Lahaul Spiti, the valleys of Kullu and Manali, Kangra, Dalhousie and Shimla were integrated with Himachal Pradesh. 1966 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ, ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ, ਕਾਂਗੜਾ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਪਰ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ was made the joint capital of both Punjab and Haryana. ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। It was declared a union territory. ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ। The reorganized Punjab came into being on 1st November 1966. ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਪੰਜਾਬ
कदों बनिया 1 नवंबर 1966 विच। नाउ इट हैज़ पाकिस्तान ऑन द वेस्ट। हुण कहंदे पंजाब दे पच्छम विच पाकिस्तान है। जम्मू एंड कश्मीर ऑन द नॉर्थ, उत्तर विच जम्मू कश्मीर है। हिमाचल प्रदेश ऑन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी इलाके विच हिमाचल प्रदेश है पंजाब दे। एंड ऑन द साउथ इट हैज़ हरियाणा एंड राजस्थान, ते दखन विच पंजाब दे हरियाणा ते राजस्थान हैं। सो रिमेंबर दिस। सर, here is the model of a dam. I think it is the famous Bhakra Dam, said Raju. राजू फिर एक मॉडल वाल इशारा करता होया कहंदा कि सर इत्थे एक बन दा डैम दा मॉडल है, मैनू लगदा कि यह भाखड़ा डैम दा है। यू आर राइट राजू, सेड मिस्टर मैथ्यू। मिस्टर मैथ्यू ने राजू नू कहा तू बिल्कुल ठीक कह रहा है राजू। दिस डैम इज 740 फीट हाई। ये डैम 740 फीट उच्चा है। इट्स लेंथ इज 518 मीटर्स। यदि लंबाई 518 मीटर्स है। एंड इट इज 9 मीटर्स ब्रॉड, ते 9 मीटर चौड़ा है। इट्स रिजर्वॉयर नोन एज गोविंद सागर स्टोर्स अप टू 9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर। इस डैम का कहते जिहड़ा जल भंडार है, जिथे कि पानी भंडार किया जाता, सेव किया जाता है, जिहदा नाम है गोविंद सागर, उहदे विच 9 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर से स्टोर किया जा सकता है। इट इज यूज्ड फॉर इरीगेटिंग 10 मिलियन एकड़स ऑफ फील्ड्स इन हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। ते इस पानी की वरतों 10 मिलियन एकड़ खेतां नूं हिमाचल प्रदेश, पंजाब ते हरियाणा दे 10 मिलियन एकड़ खेतां नूं पानी देण लई, सिंचाई लई पानी देण लई कीती जांदी है। The electricity generated in the powerhouses at Bhakra and Nangal is supplied to the states of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat। ते कहंदे भाखड़ा नंगल प्रोजैक्ट विच जिहड़ी बिजली बनाई जाती है वो किहड़े-किहड़े राज्यां नूं सप्लाई कीती जाती है, भेजी जाती है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। 5 राज्यां विच बिजली की सप्लाई इत्थों कीती जाती है। पंडित नेहरू कॉल्ड भाखड़ा डैम द टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने भाखड़ा डैम नूं आधुनिक भारत दा मंदिर कह के पुकारिया सी। सर, आई कैन हियर द मेलोडियस स्ट्रेन्स ऑफ गुरबानी। तो फिर बच्चा देर विकी है, वो बच्चा पूछदा आ, आई कैन हियर द मेलोडियस स्ट्रेन्स ऑफ गुरबानी, देयर मस्ट बी अ गुरुद्वारा नियर बाय। तो एक बच्चा विक्की पूछ रहा है, कहंदा कि मैनू गुरबाणी दी बहुत ही मधुर स्वर सुनाई दे रहे हैं, मधुर तुक्कां सुनन नूं मिल रही वा कि इत्थे नज़दीक जरूर कोई गुरुद्वारा होएगा। वेल, वी आर नियर द गोल्डन टेंपल ऑफ अमृतसर। इट इज़ द होलीएस्ट श्राइन ऑफ द सिक्स, said Mr. Matthew। तो मिस्टर मैथ्यू दसदे आ कि असी गोल्डन टैंपल स्वर्ण मंदिर दे कोल हाँ, जिहड़ा कि अमृतसर विच है। ये सिखां दा होलीएस्ट श्राइन है, सब तो पवित्र स्थान है सिखां दा। सर, दे से दिस टेंपल इज सराउंडेड बाय वाटर, said चिंटू। चिंटू पूछदा कि सर, मैं सुनिया है लोग कहंदे हन कि यह पानी नाल घेरिया होया है। यस, इट इज बिल्ट इन द मिडल ऑफ अ स्क्वायर टैंक। तो मिस्टर मैथ्यू दसदे कि हाँ, कि यह एक वर्गा आकार सरोवर दे गब्बे बनिया होया है, सेंटर विच बनिया होया है। टू रीच द टेंपल देयर इज अ 60 मीटर लॉन्ग मार्बल पाथ। कहंदे मंदिर तक अंदर पहुंचण लई 60 मीटर लंबा मार्बल दा रस्ता बनिया होया है। दिस पाथ हैज मार्बल रेलिंग्स ऑन बोथ द साइड। ते इस रस्ते दे दोनों पासे मार्बल दी रेलिंग्स बनिया हुईयां हन। द टेंपल इज डबल स्टोरीड। ये मंदिर 2 मंजिला है। इट हैज अ गोल्डन डोम ऑन द टॉप। ये टॉप ते सिखर ते गोल्डन सोने दा गुबंद बनया होया है।
The marble slabs used in the construction of the temple have on them fine artistic engravings. ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਬਲ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। The inner walls are decorated with precious stones. ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। They have on them priceless paintings and other works of art. ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। On the ground floor under the dome shaped roof lies ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉੱਥੇ ਡੋਮ ਸ਼ੇਪਡ ਗੁੰਬਦ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। It is the holy book of the Sikhs, explained Mr. Matthew. ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮੈਥਿਊ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। Do you know it was Shri Guru Arjan Dev, the fifth Guru of the Sikhs, who compiled this holy book? Asked Mr. Matthew. Mr. Matthew ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। Anandpur Sahib is another place of Sikh pilgrimage. Anandpur Sahib ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। It is a small town on the left bank of the Satluj River. ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। It was founded by ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। Lakhs of Sikhs gather here annually to celebrate the founding of the Khalsa by Shri Guru Gobind Singh in 1699. ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ 1699 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। Sir, look here. This is the model of a beautifully planned city. But it has a number of gardens. Isn't this Chandigarh? Asked Raju. ਰਾਜੂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਪਲਾਨਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਰਡਨਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ? ਮਿਸਟਰ ਮੈਥਿਊ ਰਿਪਲਾਈਡ ਯੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਦਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ ਐਟ ਦ ਫੁੱਟ ਆਫ ਦ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ। ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲ ਦੇ ਤਲਹਟੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। It was designed by a famous French architect Le Corbusier. ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੀ ਕੋਰਬਿਊਜ਼ੀਅਰ ਦੁਆਰਾ। Being very close to the hills, Chandigarh has a calm and pleasant atmosphere. ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੈ। The Rose Garden of Chandigarh is world famous. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। The city was formally declared open in October 1953 by Dr. Rajendra Prasad, the former president of India. ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ? ਅਕਤੂਬਰ 1953 ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ। Sir, there are some shops here that sell sports goods. I would like to buy a cricket bat and ball, said Vicky. Vicky ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਟ ਤੇ ਬਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। But before you buy, could you tell me which city in Punjab manufactures these goods? asked Mr. Matthew. Mr. Matthew ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਲਓ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ? No sir, replied Vicky. Vicky ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। Well, it is Jalandhar, said Mr. Matthew. Mr. Matthew ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। It is one of the most important centers for the manufacturing of sports goods in the country. ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। The other shops there have woolen hosiery goods. ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਵੂਲਨ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਆ।
they are from Ludhiana ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 95% of our hosiery industry is in Ludhiana 95% ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੂਲਨ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ would you like to buy some hosiery goods also ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੋਗੇ no sir I can't decide which ones to buy such purchases are made by my parents said Chintu Chintu ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਖਰੀਦਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ well children you would perhaps like to taste these Amritsari jalebis said Mr. Matthew moving towards a sweet shop ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਮੈਥਿਊ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ all the children followed him with smiles on their faces ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ so this is your chapter the Punjab a glimpse this is a very detailed chapter it takes time but it is your chapter you have to read this right so now we have read the chapter ਅਸੀਂ chapter ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ you do questions at home in your class as you feel good अपने घरों करके दिखाओ मैं अपने टीचर्स ਨੂੰ क्वेश्चन चाहे क्लास ਵਿੱਚ attempt करो I have made you understand the chapter so this was for today we'll meet in the next class with new chapter thank you have a nice day